know? No. Company name is Coaches. This is the trademark of this company. And do you know anyone know what is the Ginsex? Yes. Yes. Yes or yes? It is cockroach. They are very disturbed and unnecessary. Insects in our they create many problems in our busy life, and they face many illness like diarrhea, typhoid, etc. Then I like to invite our next member, Shaila. Thank you. Hi, sir. Hello. Kill them. So at adults, now I show how can you kill them by using heat. These are alive. These are alive. Jackie. Their audience who shoot that kill apart from kill cockroach. ওষুধ দেওয়ার আগে তো মরে গেল। Yes, fine. At first, thank you, ma'am, for the great presentation. My name is Kathleen. Our last presentation, introduction of and topics. Our second presentation will information about chemical of the product, and third presentation information will be information of this company, and fourth presentation use stage and live development. Now I am next question on traditional stage function. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Hussain. Hello, everyone. Hello. So, after all experiments and discussion, we can say that cockroach is a harmful insect. We need something that can kill cockroach easily. I think it is the most effective element which can kill cockroaches easily. As we know, it is made with some chemical materials, so sometimes it can be harmful to humans. So we have to follow some instruction and read the user manual properly. To avoid its poisoning, we have to take some basic precautions. We can keep it out of reach of children, and to use small when applying, and don't spraying it into the air. So after that, we can say that if we can maintain those steps properly, we can kill the cockroach easily, and it will not harmful to our body or any human. This is all about our product. Thank you guys. Hope you guys like it. Okay. Before giving you the feedback, I would like to know the name of the second speaker. Shadikul Hasan. And I want to know the name of the last speaker. Sadiq Khalkar. Okay. First of all, let's move on to the selection of the topic and the visual aid. Okay. Selection of the topic is very good, fantastic. Visual aid দিক থেকে বলবো যে আদার্স যেগুলো ভিজুয়াল এড তোমরা এখানে এনেছো সেগুলো খুবই ভালো ছিল, বাট রিগার্ডিং তোমার স্লাইডস ইট ওয়াজ নট দ্যাট মাচ লুক্রেটিভ। আমরা অনেকটাই কিন্তু কালারের কারণে দেখতে পাচ্ছি না, তাই না? সেটা যেভাবেই হোক না কেন, দিস ইজ নট দ্যাট মাচ অবভিয়াস। আদারওয়াইজ এরকম তেমন একটা কিছু মনে করছি
করছি না তার কারণ যেহেতু তোমরা অন্য ভিজুয়াল এনেছো, ঠিক আছে? সো ইটস ওকে, ভিজুয়াল ইজ ভেরি গুড। আমি তোমাদের প্রেজেন্টেশনে চলে আসি। গতদিন আমি তোমাদেরকে যে ফিডব্যাকগুলো দিয়েছিলাম মোটামুটি ইউ হ্যাভ ট্রাইড টু ফলো ইট। স্পেশালি আমি কয়েকজনকে বলবো, সেটা হচ্ছে যেমন ইরফান এবং নিশা, তোমাদের দুজনের মধ্যে ভয়াবহ কিছু প্রবলেম ছিল গতকালকে, যে প্রবলেমগুলো আজকে অনেকটাই তোমরা কাটিয়ে উঠেছো। ভেরি হ্যাপি ফর দ্যাট, ঠিক আছে? আর নিশার একটা জিনিস মনে রাখবা, সেটা হচ্ছে যেটাকে আমরা মানে একটু বাংলায় বলি যে আউল ফাউল কথাবার্তা বলে যদি তুমি টাইম পাস করো, কিছুক্ষণ পরে কিন্তু অডিয়েন্স উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। ডোন্ট ডু দ্যাট, ওকে? বি ইন দ্য টপিক, বি উইথ ইউ অ্যান্ড বি উইথ ইউর অডিয়েন্স। আমি কি বলেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো? তোমার সমস্ত গ্রুপ মেম্বার কি বলে গেল, তুমি শুধু সেটুকু বলে কভার করে ফেলবা, এটা কিছু করা যাবে না, ঠিক আছে? তারপরেও অ্যাটলিস্ট বলার মধ্যে কনফিডেন্স ছিল দুজনেরই, এটা আমরা ভেরি হ্যাপি উইথ। এবং খুব ভালো আছে বলেছো, সবাই খুব ভালো পারফর্ম করেছো। কিন্তু একটা ফানি জিনিস বলে শেষ করবো, সেটা হচ্ছে তোমরা দেখেছো আমরা উই স অ্যান এক্সপেরিমেন্ট হিয়ার, রাইট? একটা মানে জীবন্ত এক্সপেরিমেন্ট। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই তোমরা এই ককটেলসগুলো বেশ অনেক আগে কালেক্ট করেছো, রাইট? কখন কালেক্ট করেছো? কাল রাতে? কাল রাতে? তুমি কালেক্ট করেছো। ভেরি আনফর্চুনেটলি আমার অডিয়েন্স থেকে আমার সঙ্গে এগ্রি করবা, সেটা হচ্ছে ভেরি আনফর্চুনেটলি ককটেলসগুলোকে ধরিয়ে কিন্তু মুখটা বন্ধ করে দিয়েছো। সো তাই ওভারনাইট এগুলো অক্সিজেনের অভাবে অলরেডি মারা গিয়েছে। সো যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যত এটাকে শেক করো এবং তোমাদের মধ্যে ঠিক এই জিনিসটা মানে এই প্রোডাক্টটা দিয়ে আমার তোমাদের ডিপার্টমেন্টে অন্য একটা ব্যাচের একটা গ্রুপ করেছিল। ওরা যেটা করেছিল হচ্ছে সকালবেলা তোমরা খেয়াল করে দেখবে একদম ফজরের নামাজের ওয়াক্তে যখন তোমরা কেউ ঘুম থেকে ওঠো না, ওই সময় কিন্তু আমাদের ঘরের মধ্যে সবার আগে কারা ঘুম থেকে ওঠে, রাইট? ককরোচ। ওরা ওই সকালবেলায় জ্যান্ত ককরোচগুলো ধরে একটা বোতলে নিয়ে এসেছিল এবং ককরোচগুলো এত পরিমাণ জ্যান্ত ছিল যে মানে দে ওয়ার অ্যাবাউট টু কাম আউট ফ্রম দ্য বটল। এবং সেই সময় ওরা তোমাদের মধ্যে ওখানে স্প্রে করে, ওটাকে শেক করতে হয় না, স্প্রে করার সঙ্গে সঙ্গে